مخاطب نے ایک نقطہ نظر اپنایا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے فلاں جملے سے میری دل آزاری ہوئی ہے یا کم سے کم میرے اکابر کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کو اگنور کر دینا. یعنی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میری دل آزاری ہوئی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے، تو اخلاق کا تقاضا تو پہلا یہ ہے نا کہ اس کی دلجوئی کی جائے، کہا جائے جی ہمارا مقصد نہیں تھا کہ آپ کے احساسات کو دکھ پہنچایا جائے، آئیے بیٹھ کر ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اچھا آپ کو میرا جملہ کوئی نوکدار لگا ہے تو میں اس کو تبدیل کر لیتا ہوں. ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ضائع کر دیتے ہیں لیکن جملہ ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ بھی مناظرہ ذہن کی کلام ہے. اس میں بھی دیکھیے ایک نقطہ نظر ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ کسی فکر پر تبصرے سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہے نہ ہونی چاہیے. بہت اہم بات. یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی اگر فرض کیجئے کہ میرے فکر پر تبصرہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، اس میں یہ گمراہی کی بات ہے، اس میں یہ کفر کی بات ہے، اس میں یہ شرک کی بات ہے، تو یہ تو وہ ایک حقیقت واقعہ کو اپنے لحاظ سے بیان کر رہا ہے. یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں اگر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں تو میں استدلال سے بتا دوں کہ جس چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے، جس کو کفر کہہ رہے ہیں وہ کفر نہیں ہے، جس کو آپ ضلالت یا گمراہی کہہ رہے ہیں وہ گمراہی نہیں ہے. کسی فکر پر جب بھی کوئی شخص تبصرہ کرے گا تو وہ تبصرے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرے گا جو اس حقیقت کو واضح کرے. اس میں دل آزاری ہو رہی ہے یہ کوئی چیز نہیں. یعنی فکر کے ساتھ انتہائی وابستگی کے باوجود تنقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مثلا میرا دین اسلام ہے، اسلام میرے لیے خدا کی بات ہے. میرے پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ حیثیت ہے اس دین کی. یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ میرا فکر ہے یا آپ کا فکر ہے، وہ اللہ کا دین ہے. لیکن کیا اس دنیا میں سب لوگ اس کو مانتے ہیں؟ کیا سب لوگ اس کو اللہ کا دین قرار دے کے اس پہ گفتگو کریں گے؟ وہ اس پر بحث کریں گے، وہ اس کی بعض چیزوں پر تعریض کریں گے، بعض چیزوں کو غلط قرار دیں گے، بعض چیزوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں خلاف عقل ہیں یا یہ نری سفاہت ہے یا یہ بیوقوفی ہے. اس طرح کی باتیں کریں گے. یہ فکر پر تبصرہ ہے. مجھے اس میں اگر اپنے نقطہ نظر یا اپنے دین کا دفاع کرنا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح صفاحت نہیں ہے، کس طرح غلطی نہیں ہے، اس میں کیا چیز ہے جو زیر بحث ہے. میں مثال دیتا ہوں. الحاد گفتگو کرے گا، میرے مذہب پر گفتگو کرے گا تو وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرے گا. مثال کے طور پر لونڈی غلاموں کا مسئلہ زیر بحث آ جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے بعض جنگی اقدامات زیر بحث آ جائیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے معاملات زیر بحث آ جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں دینی احکام، ہدایات یا دین نے جن چیزوں کو قبول کیا یا جن چیزوں پر نقد نہیں کیا یا کیا تو آج کے لحاظ سے نہیں کیا یا موجودہ سماج میں وہ کچھ اجنبی چیزیں لگتی ہیں، اس میں ایک شخص تنقید کرتا ہے. اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دل آزاری کی بات بھی نہیں ہے. وہ اصل میں فکر پر، میرے مذہب پر بات کر رہا ہے اور میں اپنے مذہب کی مدافعت علم کی دنیا میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا. میں اس کا جواب دوں گا، میں بتاؤں گا کہ تمہاری اس بات میں کیا غلطی ہے. اگر وہی بات کسی شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے، وہ میرے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ان کا مزے کا اڑایا جا رہا ہے، تو یہ اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے. یہ کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے. میں نے ابھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اس طرح کی کوئی چیز کسی کی زبان سے نکلی ہے، کسی کے قلم سے نکلی ہے، دوسرے نے اگر اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ چیز مجھے گراں گزری ہے، فوراً معذرت کر لینی چاہیے. یعنی ایک لمحے کے توقف کے بغیر یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھ سے اس میں غلطی ہوئی، یا اگر غلطی نہیں بھی ہوئی، آپ کو یہ بات گراں گزری ہے، میں اس پر آپ سے معذرت خواہ ہوں. یہ فرق ہے جو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی افکار، خیالات پر کمنٹ ہوگا، تبصرہ ہوگا، اس کے بارے میں بات کہی جائے گی، اس پہ برا ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ افکار اور خیالات تنقید کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں. لیکن فرد سے مجھے کیا دشمنی ہے اور کیا بہتری ہے؟ فرد تو فرد ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس کی جو استعداد ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ کوئی بات کر رہا ہے تو میرا اس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس کو کہیں جا کے دفن کرنے یا اس کو کسی گڑھے میں ڈالنے سے مجھے آخر دلچسپی کیوں ہو؟ تو اس میں چونکہ شخصی اخلاقیات زیر بحث آ جاتی ہے. اگر کسی کو بات کوئی بری لگی ہے یا گراں گزری ہے،
फ़ौरन माज़रत कर लेनी चाहिए। ठीक है सब ये जो बकिया अलामात है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, इन पर एक बिलजमाल तबसरा ले लेंगे। इल्मी मबाइस को प्रोपेगेंडा बनाना, मुखातब की तरदीद के बावजूद उससे वो बात मनसूब करना जिसे वो ओन नहीं करता, मुखातब की खामोशी को अपनी फ़तह गर्दानना, मुखातब की दिल आज़ारी को नज़रअंदाज करना, मुखातब पर अपनी इल्मियत का रोब जताना, इसी तरह से बहस में उस वक्त खुशी से निहाल हो जाना जब मुखातब किसी हकीकी गलती का इर्तिकाब कर बैठे, मुखातब को वो अलकाबात देना जिन्हें वो पसंद नहीं करता, और इल्मी राय पे गैर इल्मी और गैर शाइस्ता तबसरे करना। बिलुमूम हमारे यहाँ जो कुछ मजहबी मुकालमे होते हैं उसमें शाम साहब इस पर ज़रा अलग से भी बताइएगा। आप एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, अगला कहता है देखो इसके पास तो जवाब ही नहीं, मैं तो फ़तह का ऐलान करता हूँ अपनी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? यानी इल्म की दुनिया को फ़तह और शिकस्त का मसला बनाए क्यों जाए? इसकी ज़रूरत क्यों है? आपने एक बात कह दी, ये दूसरे आदमी को फ़ैसला करना है कि उसको मौजू बनाएगा या नहीं बनाएगा। उसके अपने हलके में भी लोग होंगे, वो कोई सवाल कर लेंगे, वो जवाब देना चाहेगा दे देगा। लोगों को इस तरीके से मुनाजरे के चैलेंज देना, किसी ख़ास चीज़ को जो आपने इख्तियार कर ली है प्रोपेगेंडे का मौजू बना लेना, ये ख्याल करना कि अब मुझे दुनिया भर को बताना है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, ये रवैये अहले इल्म के शायान शान नहीं होते। यानी आपका काम ये है कि आप इल्म के सच्चे तालिब इल्म बने, अपनी बात तालिब इल्माना तरीके से कह दें। किसी चीज़ को प्रोपेगेंडा बनाने से वो लोगों तक नहीं पहुंचती, वो हमेशा शाइस्ता उसलूब में और मुहकम इस्तिदलाल की बुनियाद पर अपनी जगह बनाती है। यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो हमारे यहाँ चूँकि इसको फ़तह व शिकस्त का मौजू बना लिया गया, और ये देखिए कि आप किसी बड़े से बड़े मसले पर मुनाजरों की तारीख सामने रख लें या मुनाजरों की रुदात सामने रख लें, कोई चीज़ भी ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें आखिरी फ़ैसला हो गया। अच्छा, दिलचस्प। यानी जिस सतह पर भी हो दलाइल का तबादला हो जाएगा, और आम तौर पर दोनों फरीक ये दावा कर रहे होंगे कि हमने मैदान मार लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। चीज़ें सामने आ जाती हैं। फिर ये कि लोगों की किसी चीज़ को कबूल करने के एक तरह के पैमाने नहीं होते। हमारी तबाह, हमारा मिजाज, हमारी उस्ताद तबाह, हमारे बुनियादी मुकद्दमात, बाज़ चीज़ें जिनको हमने उसूल के तौर पर मान लिया होता है, वो सब रद्द कबूल का ज़रिया बनती रहती हैं। तो इसलिए बात को पेश करना और शाइस्तगी से पेश करना, इल्म बना के पेश करना, इल्मी इस्तिदलाल से पेश करना और तालिब इल्माना उसलूब में पेश करना, यही सोसाइटी की ज़िंदगी है। और इसी उसलूब में अगर नक़्द व नज़र का तरीका इख्तियार किया जाए तो इल्म आगे बढ़ता है। इससे मुख्तलिफ़ जो चीज़ें भी आप इख्तियार करेंगे, जैसे ये गिनवाई हैं, ये सब की सब सोसाइटी में तफरीक का ज़रिया बनती हैं, और एक दूसरे के लिए जो शख्सी इज़्ज़त और एहतराम और इकराम होना चाहिए उसके मुनाफी होती है। आप सब 3 नशस्तों पर मुश्तमिल हमने आपसे 25 के करीब जो मुनाजराना जहनीत की अलामात होती हैं ज़ेर बहस लाकर गुफ्तगू की, जुज़ में इन चीज़ को समझा। आखिरी सवाल आज की नशस्त का आपकी खिदमत में ये है, पूरी बहस का उसमें खुलासा भी हो जाएगा। कहा जाता है कि जी जो आपने चीज़ें गिनवाई हैं इन पर अगर हम अमल करें, वो लोग जो मिसाल के तौर पे दीन से मुनहरिफ हो चुके हैं या दीन बेजार हैं या खुदा बेजार हैं या वो मिसाल के तौर पे मुक़द्दसात के बारे में हसासियत नहीं रखते, उनके साथ हम इस तरीके से ठंडे पेटों गुफ्तगू करें, ये तो बेहिम्मती है, ये तो सरमायादाराना अखलाकियात हैं। इनके अंदर आपके अंदर वो जो गैरत थी, ईमान की ताकत थी, वो कहाँ चली गई कि आप इतने आराम से बैठ के इस्तदलाली को ज़ेर बहस ला रहे हैं और बंदे को ज़ेर बहस नहीं ला रहे। तो आखिरी सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि हम सब अगर इन सब चीज़ों को अपने आप को बचाते हैं इन सब से, तो ये क्या किसी बेहिम्मती की अलामत है? नहीं, इसका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये वो अखलाकियात है जो हमारे परवरदिगार ने हमें सिखाई है। अखलाकियात अपनी बुनियाद में भी इंसानी फ़ितरत में है, और वो पैगम्बरों की तालीमात में भी फ़ितरत ही के मुकद्दमात पर मबनी है। उसमें हर चीज़ ख़ुद हमारे परवरदिगार ने वाज़े कर दी है, ये बता दिया है और अपनी किताब में बता दिया, और हमारे पैगम्बर ने तालीम दी है कि हमारा रवैया, हमारा तर्ज़, हमारी गुफ्तगू क्या होनी चाहिए। उन चीज़ों का लिहाज करके हमें बात करनी है। कोई शख्स अगर उन चीज़ों पर तबसरा करता है जिनको हम मुक़द्दस समझते हैं और वो तबसरा नाशाइस्ता है, तो उसकी नाशाइस्ती खुद वाज़े हो जाएगी। हमें ये देखना चाहिए कि वैसा तबसरा क्यों कर रहा है, उस तबसरे के पीछे कोई बात होगी। यानी मैंने हमेशा ये देखा है कि तबसरा ऐसा ही नहीं होता, कोई राय, कोई फ़िक्र होता है जिसको वो मज़े का खेस समझता है, उसकी इस गलती को वाज़े करना चाहिए। जब आप उस गलती को वाज़े करेंगे तो ख़ुद ब खुद उस शख्स को भी तंबीह हो जाएगी। इस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करके हम अपनी हैसियत को भी ख़राब करते हैं, हम मुखातबीन पर भी कोई अच्छा असर नहीं छोड़ते, हम अपनी दावत को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हम जिसको हमीयत समझ रहे होते हैं
وہ حقیقت میں دین کے لیے مزید دشنام کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں نے رد عمل کی نفسیات اختیار کی ہے، دنیا بھر میں لوگوں کو اور شے ملی کہ وہ بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں، وہ استخفاف کا رویہ اختیار کریں، وہ تضحیک کا رویہ اختیار کریں۔ آپ کا تضحیک کے مقابلے میں شائستگی کے ساتھ بات کرنا یہ اصل میں تضحیک کے آگے بند باندھ دیتا ہے۔ اس میں حمیت کا تقاضا خود یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے یہ موقع ہی پیدا نہ کریں کہ وہ اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کریں۔